जी आयन प्यारे विद्यार्थियों 12th क्लास ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬੁੱਕ ਰੇਨਬੋ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਸ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ। ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਅਗਲੇ 3 ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਪਾਰਟ 2 ਉਹਦੇ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਅਤੇ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। पर बाद विचों इन आंसरस नूं बिना देखे आप लिखण का अभ्यास जरूर करो। सो आओ शुरू करिए। सो पहला है मतलब कि 4th क्वेश्चन है वट इज़ द थीम ऑफ द चैप्टर एक्सप्लेन ब्रीफली। जिहड़ा यह चैप्टर है द मार्च किंग इसका विषय वस्तु की है संखेप दे विच इहदा वेरवा दो। सो जवाब है बच्चों दी थीम ऑफ द चैप्टर अंडरस्कोर्स हुंदा बच्चों किसी चीज़ नूं उजागर करना या उगा करके पेश करना, उन्होंने हाईलाइट करना। दी सिग्निफिकेंस की महत्ता ऑफ एप्टीट्यूड होंदा है तुहाडी बिरती एंड लाइकिंग पसंद इन डिटरमिनिंग वंस सक्सैस इन लाइफ। इस गल नूं उजागर करता है कि जिंदगी विच कामयाब होने लई तुहाडी रुचि ते तुहाडा जिहड़ा पसंद दे विषय ने या तुसीं की करना चाहते हो रुचि के हिसाब नाल जे चोण करोगे तो कामयाब होने का जिहड़ी संभावना है वधदी है। द स्टोरी एम्फेसाइजेस दैट वन शुड चूज वंस वोकेशन एज पर वंस पैशन एंड इंटरस्ट। कहते हैं जी कहानी है इस गल ते जोर दिंदी है, एम्फेसाइज में जोर दिंदी है कि किसी ना हर बंदे नूं अपना जो कम धंधा है जो करियर है वो अपने जनून ते अपनी जो रुचि है वो हिसाब नाल उहदी चोण करनी चाहिए। है नहीं कि जिदा मापिया ने जोर पाया कि तू साइंस लै या मेरे दोस्त ने कॉमर्स ले ली तो मैं भी कॉमर्स लैनी है, मेरी सहेली ने ह्यूमैनिटीज़ ले ली तो मैं भी ह्यूमैनिटीज़ लैनी है। नहीं, तुसी अपने आप को पूछो कि तुहानूं मैथ के सवाल करने च मज़ा आता है, न्यूमेरिकल करने च मज़ा आता है या तुहानूं कवितावां लिखण च मज़ा आता है या तुहानूं कोई किसी ऐसे निबंध तुहाडी लैंगुएज से पकड़ ज़्यादा वधिया हैगी है या न्यूमेरिकल से ज़्यादा वधिया हैगी या म्यूजिक वाले पासे हैगी है। सो ये लई थोड़ा बहुत स्वै पड़चोल बंदे नूं करदे रहना चाहिए है। सो यह काम जिहड़ा है स्कूल वेले कह लो कि 9वीं 10वीं च आके 12वीं तक बंदे नूं कुछ ना कुछ आइडिया लगा लेना चाहिए है कि मेरी रुचि किस पासे वे। फिर कहते ईगरनैस टू लर्न। अगली गल है कि सीखण की चाह, सीखण की उत्सुकता एंड इनहरेंट टैलेंट अते जो रब वालों जो कुदरती कुछ लियाकत मिली है, कोई किसी नूं सुरीला गला मिलिया, किसी नूं डील डॉल वधिया मिलिया है ना, किसी का जिहड़ा ब्रेन है और रचनात्मक रुचि वाले पासे ज़्यादा है, किसी का कैलकुलेशन हिसाब किताब बारे ज़्यादा वधिया है। सो इनहेरेंट टैलेंट इनबिल्ट टैलेंट जो है आर डिटरमिनिंग रिक्विजिट्स फॉर अचीविंग रिमार्केबल गोल्स। अर्थात जिक्र योग प्राप्तियां दे उन्होंने ग्रहण करने विच प्राप्त करने विच डिटरमिनिंग रिक्विजिट्स मतलब कि मतलब कि ये जड़ियां ने डिटरमिन करदियां लोड़ां जड़ियां ने ये पता लगेगा। ठीक है, अप्स एंड डाउनस आर इनएविटेबल पार्ट्स ऑफ लाइफ जर्नी। तो जिंदगी के सफ़र में उतार चढ़ाव, कभी पतझड़ आ गई, कभी कभी बसंत आ गई, यह जरूरी अंग ने, ये तो घबराना नहीं। एंड दे टीच अस वैल्यूएबल लैसनस। तो उन्होंने नाल सानू उन्होंने अप्स एंड डाउनस राही उतार चढ़ाव राही सानू कीमती सबक सीखने को मिलते हैं। दे कॉशन अस अगेंस्ट बिकमिंग ओवर कॉन्फिडेंट। वो सानू ओवर कॉन्फिडेंट होने तो मतलब कि सावधान करते हैं। जिवें फिलिप ने यह गलती की, वो कहना मैंने तो कंसर्ट बजाना आता है, मैंने तो मतलब कि वायलिन बजानी बड़ी वधिया आती है, मैं तो बैंड में डायरैक्ट भी करदा। तो बेसबॉल खेडदा रहा, अपना बेसबॉल खेडदा रहा तो उन्हें अपनी वायलिन की तैयारी नहीं की, मतलब वो प्रैक्टिस नहीं की। ओवर कॉन्फिडेंट एंड लैक्स होंदा बंदा कोई ढिला मट्ठा जा भी जिदा कोई किसी चीज़ को गंभीरता के नाल ना लेना। एंड मिक्सिंग वर्क एंड प्ले अते खेड दा अते काम दा रलेवा करन दे खिलाफ सानू जिहड़े अप्स एंड डाउनस ने सानू झटके लगते हैं जिंदगी वो सानू सबक सिखाते हैं। फिर कहते डिसिपलिन अनुशासन, कंसिस्टेंसी उनकी निरंतरता एंड अ स्ट्रोंग सेंस ऑफ ड्यूटी अते अपने जो फर्ज है वो प्रति समर्पण जड़ा है शुड ऑलवेज रिमेन प्राइज्ड पोजैशंस। यह जिंदगी में हमेशा एक कीमती जड़ा सरमाया है बंदे नूं सांभ के रखना चाहिए है। अर्थात अनुशासन नूं, निरंतरता नूं ते जिम्मेवारी नूं कभी भी अपने जिंदगी चों निकलन नहीं देना चाहिए। कहते ऑल दीज क्वालिटीज़ ट्रांसलेटेड इनटू द सक्सैस स्टोरी ऑफ फिलिप। ऐस जिहड़े सारे खूबियां सी गुण सीगे मतलब कि
इन्होंने फिलिप की सक्सैस स्टोरी का कामयाबी की कहानी का एक रूप इख्तियार किया। फिलिप वेंट ऑन टू लीड दी मेरिन बैंड। फिलिप ने एक दिन इदा मेहनत कर करके मेरिन बैंड की मतलब कि जो प्रधानगी है वो हासिल की, वो अगवाई की। कंपोज मोर दैन 100 मार्चिस, 100 तो वध उन्हें परेड दी धुना तैयार कीतियां। एंड बिकेम रिनोन्ड एज मार्च किंग, ते एक मार्च ते एक बतौर मार्च किंग के वजों उन्हें अपना नां खटिया, वो मशहूर हो गया। यह सीगा इस चैप्टर का विषय वस्तु और थीम। फिर अगला क्वेश्चन बचवा पंजवां, डिस्क्राइब फिलिप्स एक्सपीरियंस एट द बेकरी, अर्थात बेकरी के उत्ते जो फिलिप का तजर्बा रहा, एक्सपीरियंस रहा, खट्टा मिठा जिदा का भी सगा, वह वेरवा दवो। आउन वेरवा दिने का। सो वेरवा बच्चों कहते आफ्टर अ हीटेड आर्गूमेंट विद हिज म्यूजिक टीचर, अर्थात अपने म्यूजिक के टीचर के नाल बड़ी गर्म गहमा गहमी वाली बड़ी तत्ती बहस के बाद फिलिप डिसाइडेड टू स्टॉप टेकिंग म्यूजिक लैसनस। फिलिप ने अपने संगीत के जो सिखलाई लैनी बंद कर दी। सोचा उन्होंने डिसाइडेड फैसला किया कि बंद कर देनी है। एंड स्टार्ट वर्किंग एट अ बेकरी, तो उन्हें कहा मैं बेकरी से काम करना शुरू कर देना है। गुस्से जाके उन्हें अपने टीचर ने जो बहस हो गई किसी गल तो। हिज फादर सेंट हिम टू चार्लीज बेकरी, उन्हें चार्ली नाम का एक बंदा सी, वो बेकरी सी, तंदूर सी वह, उन्हें उत्थे उन्होंने भेज दिता वो प्यो ने टू वर्क काम करने लई, बट आस्क्ड हिम टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, पर नाल दे नाल उन्होंने भी कहा कि तू नाल दे नाल अपनी पढ़ाई करनी है, पढ़ाई नहीं छड्डनी। फिलिप रेडिली एग्री टू दी अरेंजमेंट, यह जो समझौता होया भी मैं बेकरी के काम भी करांगा नाल पढ़ाई करांगा, उत्ते एकदम बड़ी खुशी खुशी वो सहमति उन्हें प्रगटा दी। एंड वेंट टू द बेकरी टू लर्न बेकिंग, तो बेकरी ते चला गया बेकिंग सीखण भी आवे च भी जिदा आटा किदा गुन्नीदा है, डो किदा बनाईदा है, फिर पाइयां किदा बनीदियां, ब्रैड किदा बनते हैं, बन किदा बनते हैं। ठीक है, इनिशियली शुरू शुरू ही गॉट इंटरस्टिड इन सीइंग एवरीथिंग न्यू, हर चीज़ नवीं देखने को मिली उत्थे। हुण अंदर किसी भी बंदा नवीं फैक्ट्री में जाए, नवे किसी काम किते जाए, उत्थे एक नवीं दुनिया होंदी है, तो नवेकलापन होंदा है, तो कोई भी बंदा पहली बार जो जाता है तो उसकी रुचि जागती है। सो ही गॉट इंटरस्टिड इन सीइंग एवरीथिंग न्यू, हर चीज़ नवीं देखने से वह बड़ा रुचि जागी। एंड गॉट इंप्रैसड विद द बेकर्स स्पीड एंड स्किल, तो ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਾਨ ਬਾਈ ਤੰਦੂਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ, ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਬ੍ਰੈਡ ਅਮੇਜ਼ਡ ਹਿਮ, ਬ੍ਰੈਡ ਦੇ ਇੰਨੇ ਢੇਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਿਪ ਵਰਕਡ ਐਂਡ ਹੈਲਪ ਲੋਡ ਦਾ ਬਿਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੈਗਨ ਇਨ ਦੀ ਅਰਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ, ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੈਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੜਕੇ। Then he went to school, फिर स्कूल भी गया, स्कूल जाना सीगा। आफ्टर स्कूल ही डिड नॉट फील लाइक प्लेइंग बेसबॉल, ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸਬਾਲ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਰਾਤੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੇਕਰੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੇਕਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਢੋਟਵਾਹੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਲੱਦਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਬੇਕਰੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਲੱਦਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੈਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਡਿਡ ਨॉट ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਪਲੇਇੰਗ ਬੇਸਬਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਬਾਲ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੀ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਜਸਟ ਸੈਟ ਅਰਾਊਂਡ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਸ ਖਾਲੀ ਉਹਦਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦੀ ਸੇਮ ਰੂਟੀਨ ਫੋਲੋਡ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ। ਇਨ ਸਕੂਲ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਟਾਇਰਡ ਟੂ ਗ੍ਰੈਸਪ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਤੌਰ ਭੋਰ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਣੀਂਦਰਾ ਜਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਸਪ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਈ ਦੀ ਥਰਡ ਡੇ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਡਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਡ ਸੈਟ ਇਨ, ਡਿਜੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਚਾਅ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਤਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੇਕਰ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁਨਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਠੰਡਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਡਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਡ ਸੈਟ ਇਨ, ਡਿਜੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ, ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਕੜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਬੇਕਰਸ ਨੋ ਲੌਂਗਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੰਦੂਰੀਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਬਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੁਚੀ ਜਗਾਈ ਨਹੀਂ। ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਦੈਟ ਡੈਥ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲ ਟੂ ਵਰਕਿੰਗ ਐਟ ਅ ਬੇਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਬੇਕਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੀ ਰਿਜ਼ਿਊਮਡ ਹਿਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈਸਨਸ, ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈਸਨ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੋ ਬੜੀ ਤੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈਸਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਿਓ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬੇਕਿੰਗ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੂੰ ਬੇਕਿੰਗ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ ਐਂਡ ਹੀ ਰਿਜ਼ਿਊਮਡ ਹਿਜ਼ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲੈਸਨਸ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਕ ਸੀ, ਕਲਾਸਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ। ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਜੋਸ਼ ਘਟਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਕਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ 6ਵਾਂ, ਵਟ ਫਾਈਨਲੀ ਮੇਡ ਫਿਲਿਪ ਅ ਫੇਮਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪੋਜ਼ਰ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਨੇ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਲਿਪਸ ਫਾਦਰ ਹੈਡ ਹਿਮ enlisted as an apprentice to study music in the Marine Band, the official band of the US president। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ, ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਰੰਗਰੂਟ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀਨ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀਨ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ US ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਡ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਿਲਿਪ ਵਾਜ਼ ਟੈਲੈਂਟਡ ਐਂਡ ਹੈਡ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਸੈਂਸ ਆਫ ਡਿਊਟੀ। ਹੁਣ ਫਿਲਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਤੇ ਸੀਗਾ ਹੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਹੀ ਵਰਕਡ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਵੈਂਟ ਔਨ ਟੂ ਲੀਡ ਦੀ ਬੈਂਡ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਉਸ ਬੈਂਡ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੀ ਸਰਵਡ ਐਜ਼ ਬੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਫॉर 5 ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਆਫ ਦ USA। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 5 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨੇ ਬੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਦੀ ਬੈਂਡ ਵੈਂਟ ਅਬਰੋਡ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਡ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਐਂਡ ਬਿਕੇਮ ਨੋਨ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਹੀ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਮੋਰ ਦੈਨ 100 ਮਾਰਚਿਸ। ਉਹਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਚਿਸ ਮੈਨੇ ਪਰੇਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਡ ਬਿਕੇਮ ਰਿਨਾਊਂਡ ਐਜ਼ ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ। ਤੇ ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ ਵਜੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧੁਨਾਂ ਦਾ, ਮਾਰਚਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਮਾਰਚਿੰਗ ਟਿਊਨਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਰਿਨਾਊਂਡ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਔਨ ਦੀ ਓਕੇਜਨ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫॉर ਦੀ ਐਸੇ ਕੰਟੈਸਟ ਹੈਲਡ ਬਾਈ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ। ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਬੱਚਿਓ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਛਪਦੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਖਬਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ USA ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਛਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਕੰਟੈਸਟ, ਨਿਬੰਧ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਨਿਬੰਧ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਇਨਾਮ ਵੰਡਣੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਔਨ ਦੀ ਓਕੇਜਨ ਆਫ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਫॉर ਐਸੇ ਕੰਟੈਸਟ ਹੈਲਡ ਬਾਈ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ। ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਟਿਊਨ ਬਣਾ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਾਰਚ ਬਣਾ। ਸੋ ਫਿਲਿਪ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਫਾਈਨੈਸਟ ਮਾਰਚਿਸ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਈ, ਇਨਾਮ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਵੱਲੋਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਲਿਪ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧੁਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਧੁਨ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ, ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਪੀਪਲ ਗੈਦਰਡ ਟੂ ਹੀਅਰ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਤੇ ਉਸ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਐਜ਼ ਦੀ ਬੈਂਡ ਪਲੇਡ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਮਾਰਚ। ਉਹ ਟਿਊਨ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਮਾਰਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਡ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਧੁਨ ਵਜਾਈ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਮਾਰਚ, ਦੀ ਆਡੀਅੰਸ ਮੈਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਲਿਸਨਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਐਂਡ ਵਾਚ, ਦੇਖਿਆ, ਸਪੈਲ ਬਾਉਂਡ ਹੁੰਦੇ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਹੋ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਪ ਚਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ। ਵੈਨ ਇਟ ਫਿਨਿਸ਼ਡ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟਿਊਨ ਮਾਰਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਈ, ਦੇ ਐਪਲਾਉਡਿਡ ਵਾਈਲਡਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕੀਤੀ, ਵਾਹਵਾ ਕੀਤੀ, ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਹਿਜ਼ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਲੀਜੈਂਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਮਰਪਣ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਟਰੋਂਗ ਸੈਂਸ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਐਂਡ ਡਿਲੀਜੈਂਸ, ਉਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਸੀਗਾ, ਦੈਟ ਮੇਡ ਫਿਲਿਪ ਆ ਫੇਮਸ ਕੰਪੋਜ਼ਰ। ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਬੱਚੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਮਾਰਚ
ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਲਈ। ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਡਿਲੀਜੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵਾਲਾ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੂ ਨਾਟ ਮਿਕਸ ਵਰਕ ਵਿਦ ਪਲੇ, ਵੀ ਖੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਲਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਸਰਟ ਉਹਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਬਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਥਾਂ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਥਾਂ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਐਸੀ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲੈਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੈਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।